آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ٹی وی اور میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج کی جو سب سے پہلی خبر ہے وہ سیلاب کے حوالے سے ہے۔ سیلاب کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ پچھلے اب تک سیلاب سے 1000 تقریباً لوگ اس دنیا سے رحلت فرما گیا اور تقریباً 1500 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر باقی جو املاک کو نقصان ہوا ہے، جس میں جانور ہیں، زمینیں ہیں، جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، وہ بھی بڑے لیول پہ تباہ ہوئی ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو سیلاب سے اب تک 8 لاکھ کے قریب جانور ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً 1,149 پل جو ہیں وہ اس وقت تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ جو مکانات ہیں وہ تقریباً 8 سے 9 لاکھ کے قریب اس وقت مکان جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اور اگر فصلوں کی بات کرتا چلوں تو وہ تقریباً 20,000 ایکڑ کے قریب جو فصلیں ہیں وہ ابھی تک بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہیں، جن میں کپاس کی فصل تھی جنوبی پنجاب کے علاقے اور ان علاقوں کے اندر، وہ بالکل اس وقت ملیا میٹ ہو چکی ہے بالکل، اور اس حوالے سے کسانوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اور اگر میں سوات کی بات کرتا چلوں تو پچھلے جو 24 گھنٹے گزرے ہیں اس کے اندر تقریباً 50 کے قریب جو بڑے ہوٹل ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، وہ گر چکے ہیں، اور 500 کے قریب جو بحرین سوات کا ایک علاقہ بحرین، اس کے اندر تقریباً 500 کے قریب جو مکانات ہیں وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں، وہ صفحہ ہستی سے مطلب کہ مٹ چکے ہیں، وہ لوگ بہت ہی مشکل کنڈیشن میں۔ اور اس وقت دریائے کابل کے مقام، دریائے کابل جو ہے اس سے تقریباً سوات کے مقام سے تقریباً 3.25 لاکھ کیوسیک کریلا اس وقت گزر رہا ہے، اور اس وقت وہاں ڈی سی اور مقامی جو انتظامیہ وہ ہائی الرٹ ہے، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے اور لوگوں کو ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آج کمراٹ کے اندر تقریباً 200 کے لوگ قریب لوگ وہاں محصور ہو گئے، جن میں ٹورسٹ بھی تھے، سیاح بھی تھے جو بیرون ممالک سے آئے ہوئے تھے۔ اور اس حوالے سے پھر وزیر اعلیٰ نے اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے اپنا ہیلی کاپٹر اور ایک اور ہیلی کاپٹر جو ان سیلاب متاثرین کے لیے ہے، وزیر اعلیٰ نے پہلے مختص کر دیا ہے، وہ روانہ کیا گیا اور وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا اور وہاں کو ان لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ جو سرکاری کے پی کے کی حکومت نے جو سرکاری چیزیں ہیں، سرکاری جو گیسٹ ہاؤس ہیں، ان کو سیلاب متاثرین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر بتاتے چلوں تو حکومت نے بھی بڑے پیمانے پہ فنڈ ریزنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اور اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، انہوں نے بھی اب ٹیلی فون کرنے کے حوالے سے اعلان کیا، وہ پیر کی شام کو سیلاب متاثرین کے لیے ٹیلی فون کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ والا جو چیزیں ہم اکٹھی کریں گے، اس کو جو ان کے دور حکومت میں اور کرونا کے اندر ثانیہ نشتہ نے جس انداز سے لوگوں کو جو سہولیات میسر کی احساس پروگرام کے ذریعے اور مختلف جو ان کا ایک سیٹ اپ چلاتی رہی ہیں، ان کے ذریعے وہ اس پورا جو ہم چندہ اکٹھا کریں گے وہ ان کو ایک میکانزم کے ذریعے، ایک کمیٹی کے ذریعے وہ جو متاثرین ہیں، سیلاب متاثرین ہیں، ان تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ برطانیہ کی جانب سے 15 لاکھ پاؤنڈ جو امداد ہے وہ سیلاب متاثرین کے لیے وہاں کی جو حکومت ہے انہوں نے پاکستانی حکومت کو ڈونیٹ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو حکومت ہے وہ بھی اپنی طریقے سے لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے، بیرون ممالک سے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ تو یہ ایک اس وقت پوری تقریباً یہ 61 سالہ، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 61 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے سیلاب کا، اور 2010 کا جو سیلاب آیا تھا اس سے پہلے 2014 کا، اور اس سے قبل 1992 اور 1972 کے 70 کے دوران جو سیلاب آتے رہے ہیں ان سے بھی یہ بہت بڑا ایک سیلاب تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو مختلف قسم کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کو مختلف قسم کی جو ایک سچویشن ہے وہاں سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس وقت بلوچستان جو ہے اس کا بالکل تینوں صوبوں اور پاکستان سے زمینی، فضائی، مواصلاتی جو نظام ہے وہ بالکل معطل ہو چکا ہے، ان کی جو مین شاہراہیں ہیں جو
दूसरे सूबों के साथ कनेक्ट करती हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं। लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो एक सैलाब की वजह से बहुत, क्योंकि 20,000 के एकड़ के करीब जो फसलें हैं वो तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। तो इस हवाले से ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में एक जो खाने पीने की अशिया हैं और इस हवाले से जो एक दूसरी जो बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ से प्रोड्यूस होती थी सब्जियों की ज़रूरत सूरत में, वो उसकी जो कमी है वो अभी से मतलब कि महसूस होना शुरू हो गई है, जिनकी कीमतें आज भी बहुत ज़्यादा महंगी होना शुरू हो गई हैं। जो बेसिक अब जैसे कपास थी, प्याज की फसल जनूबी पंजाब और इन इलाकों में जो थी वो बिल्कुल इस वक्त मिलिया में चूँकि सैलाब की नज़र हो चुकी हैं वो फसलें, तो इनकी अब एक कैद साली बीज जो ये बेसिक जो सब्जियाँ हैं इनकी सूरत में जो ये गरीब की जो एक ज़रूरत है वो भी मुश्किल होने लगी है। तो अब आने वाले दिनों में ये मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा। तो अगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सैलाब की वजह से चूँकि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इस वक्त मुतासर हो चुकी हैं। और अगर ये बात की जाए कि पीडीएम के मुताबिक जो अभी मानसून सिस्टम शुरू हुआ है तब से लेके ये पिछले 2 माह के अंदर तकरीबन तो सिर्फ सिंध के अंदर तकरीबन 400 के लोग जहाँ बहक हुए हैं, सिर्फ सिंध के अंदर, ये पीडीएम की फिगर है। तो तकरीबन ये 450 के करीब लोग हैं जो यानी कि जहाँ बहक हुए हैं। तो इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट भी लोगों की इमदाद कर रही है, लेकिन वो चूँकि जिस अंदाज से इमदाद जो एक कुछ जो एक वीडियोज़ आई हैं कि जिसमें वो आसिफ अली जरदारी की बहन के जो शोहर हैं अब वो जिस अंदाज से लोगों को 50-50 रुपए दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है कि ये 50 रुपए लोगों के लिए कि उनके साथ मजाक है। तो इस तरह जब कल सखर में वज़ीर आज़म साहब गए और उनके साथ चूँकि वो एक सिक्योरिटी का हिस्सा होता है वो सारा, तो वहाँ के जो मकामी लोग थे चूँकि लोगों के अंदर एक गम व गुस्से की लहर है, चूँकि वो बेचारे इस वक्त बहुत ही अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ कुछ लोगों ने एहतजाज किया, तो जिसके ऊपर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और आज ये खबर आई है कि उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह की जो हुकूमत है, जो कोई भी हुकूमत है वो किसी भी लेवल की है, किसी भी पार्टी की है, उसको मेरे ख्याल में इस तरह का नहीं करना चाहिए कि वो लोग चूँकि पहले अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इस तरह उनके साथ मज़ीद उनको दुख और उनको जो कर्ब की सूरत है उनसे निकालने के बजाय उनको मज़ीद अजियत देना, ये मेरे ख्याल में एक अच्छी सूरत नहीं है। बहरहाल मैं आखिर में आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ये हर दफ़ा तो ये सारा जो सेटअप है सैलाब आता है ये कुदरती आफत है। एक बात याद रखें, जो कुदरती आफत है वो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो चाहे सैलाब हो, जंजला हो, कोई बीमारी हो, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, उसके लिए एक चीज़ होती है हुकूमत के पास जो इख्तियार होता है, जो एक उसकी रसाई होती है, वो होती है प्रोटेक्शन, कि आया हुकूमत ने उसको किस अंदाज से प्रोटेक्ट किया है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में हमारा फुकदान रहा है और हम हर दफ़ा 4-5 साल के बाद जब सैलाब आता है तो हम कशकोल उठा के लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो अंदरून मुल्क हों या बैरून मुल्क हों। इस हवाले से मेरे ख्याल में मेरी एक यहाँ पे एक आपको ये बताता चलूँ कि अगर हमने ये प्रोटेक्शन की हो, 2010 का सैलाब देखें, उस वक्त की आज मैं वीडियोस देख रहा था, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी और उस वक्त के सदर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, वो बैरून ममालिक, और उस वक्त के जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी थे वो भी पाकिस्तान आए थे और उन्होंने भी सैलाब मुतासरीन की मदद की थी। इसी तरह फिर यूएन के जो एहलकार थे, उनका जो अमला था, उनके जो आला ओहदेदार थे, उन्होंने भी पाकिस्तान का विज़िट किया था और उन्होंने भी बल्कि आलमी दुनिया से इमदाद की अपील की थी। तो ये आप 2010 का देख लें तो हमने उससे भी कुछ नहीं सबक सीखा। आज 2022 का सैलाब आया, आज भी हम वही मतलब कि रोना पीटना शुरू कर देते हैं चंद दिन के लिए। लेकिन हमने क्या इन चीज़ों के लिए कुछ सद्देबाब किया, कुछ सीखा है? इसका वाहिद हल ये होता है कि हमने डैम बनाने हैं। अगर आप दुनिया का मवाजना करो कि आज जो पाकिस्तान के अंदर सालाना जो बारिश होती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कराची की एक मिसाल देता चलूँ कि इसके अंदर जो एवरेज सालाना बारिश होती है वो तकरीबन 15 से 20 इंचेस होती है। लेकिन अगर इसी के मद्दे मुकाबल मैं आपको ये बताता चलूँ, जो डेनमार्क है दुनिया का मुल्क, उसके अंदर सिर्फ सालाना जो बारिश होती है वो तकरीबन 46 इंच होती है। और इसी तरह जो सिंगापुर है वो तकरीबन सालाना जो बारिश होती है वो 94 इंच होती है। लेकिन वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं,
वहाँ जो ये इतनी बारिश होने के बावजूद लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि रात को बारिश हुई है, और सुबह उनको पता ही नहीं होता कि रात को बारिश हुई है, इतनी मिलीमीटर हुई है, तो वो पानी के उनको नज़र ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इन चीज़ों से सबक सीखा है। अगर मैं आपको इस हवाले से मिसाल देता चलूँ टोक्यो की, टोक्यो के अंदर और जापान को आप ले लें तो टोक्यो के अंदर जो सालाना बारिश होती है वो तकरीबन 1500 मिलीमीटर होती है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वहाँ भी सैलाब आते थे, सब कुछ होता था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लिए। आज वहाँ वो उस पानी के जरिए ना सिर्फ उस पानी को स्टोर करते हैं, लोगों को अजियत से महफूज रखते हैं, बल्कि बल्कि उन पानी जो स्टोर करते हैं उनको आदमी फसलों के जरिए वो काश्त करते हैं, जो कि उनकी बंजर ज़मीनें हो चुकी हैं, वो बल्कि उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो उसको नेमत समझते हैं। तो यहाँ पे बजाय वो नेमत के उसको हम खुद यानी कि अजियत का शिकार कर देते हैं। दुनिया के अंदर चूँकि वो चीज़ें सीखते हैं। अब मैं आपको मिसाल दूँ, अगर बिल फारजत दरियाए नील जो मिस्र के अंदर है, वो तकरीबन 6000 उसकी लंबाई है, लेकिन वहाँ भी सैलाब आते थे। और लेकिन 90s की दहाई में वहाँ उस वक्त चूँकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उन्होंने कुछ मतलब कि वहाँ पे डैम बनाना और उस चीज़ को मतलब कवर अप करने की कोशिश की छोटे डैम के ज़रिए। लेकिन 1960 के अंदर जो मिस्र के सदर थे, जो हुक्मरान थे नासिर जमाल, जमाल नासिर, उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर एक डैम बनाने की जो बुनियाद रखी, और 10 साल के अंदर तकरीबन 25,000 के करीब जो मामार थे मुल्की और गैर मुल्की मिला के, उनके ज़रिए उन्होंने 10 साल के अंदर एक बहुत बड़ा डैम बना दिया। अब ना सिर्फ उस डैम से वो मुल्की जो पानी है, लोगों को अजियत होती है, सैलाब आता है, उसको कवर अप करके उसको स्टोर करके ना सिर्फ मुल्क के अंदर उनके जो मतलब कि सिचुएशन है, फसलें हैं, उनको कवर अप करते हैं, बल्कि जो पड़ोसी के ममालिक हैं, पड़ोसी इलाके हैं, जो मुलहक्का ये शहर हैं, उनको भी वो पानी की रसाई उन इलाकों तक देते हैं, ताकि वो भी फसलों को सैराब कर सकें। और वो इसके ज़रिए बजाय उसको मतलब कि वो अजियत, वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको अपना मतलब कि नेमत समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि वो हमने उस चीज़ की कैटेगरी और उस चीज़ को मतलब कि कवर अप नहीं किया, इस वजह से आज हम अजियत का शिकार हो रहे हैं। और जापान है, वहाँ भी सैलाब आते हैं, वहाँ भी लोगों ने कवर अप किया। इसी तरह जो अमेरिका, लैटिन अमेरिका, उसका एक शहर है कोडुक्तो, वहाँ तकरीबन सालाना जो बारिश होती है वो 389 इंच होती है। लेकिन वो भी उन्होंने भी इसको इसी अंदाज से कवर किया। उन्होंने भी वहाँ बजाय उस सैलाब को यानी कि आते हैं बिल्कुल, लेकिन उन्होंने लोगों को इस अजियत से महफूज रखने के लिए उन्होंने इस चीज़ को वाटर टैंक और इस तरह की जो झील है, मतलब कि डैम की सूरत में उन्होंने उस चीज़ को कवर अप के अपने लिए एक नेमत का सद्देबाब बनाया। अब अगर मैं आपको चाइना का सिर्फ बताता चलूँ, जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, वहाँ तकरीबन 22,000 के करीब डैम है, बड़े डैम। हमारे यहाँ तो चंद एक 3 से 4 बड़े डैम होंगे। और इसी तरह जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, आप उसी को ले लें, उसके अंदर तकरीबन जो इस वक्त जो बड़े डैम हैं वो तकरीबन 6000 के करीब, और जो पाकिस्तान के साथ दरिया आ रहे हैं पाकिस्तान की जानिब, उन्होंने उसके ऊपर 200 के करीब तकरीबन डैम बनाए हैं, जो कि अभी तक 60 से 70 डैम मुकम्मल हो चुके हैं, और बाकी अभी तक बन रहे हैं। तो अभी आप ये देखो कि जो इस तरह की चीज़ होती है वो ये है कि जो मतलब कि उन्होंने उस चीज़ को अपने लिए एक नेमत बनाया। लेकिन यहाँ चूँकि हमारे यहाँ उलट चीज़ है, लोगों ने उस चीज़ को मतलब कि बजाय नेमत के तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, अगर हम लोग ये डैम बना लें तो आज जो हम एक एक लाख, एक एक अरब, जो अभी हमें एक अरब के लिए IMF के पास जा रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, उनके आगे घुटने टेक रहे हैं, हत्ता कि हमारे आर्मी चीफ साहब को भी उनको कॉल करनी पड़ गई। तो अगर हम डैम बना लें तो हम सालाना जो हमारा पानी ज़ाया होता है वो सिर्फ 15 अरब डॉलर का हम सालाना पानी ज़ाया कर देते हैं। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, तो अगर हम उस चीज़ को कवर अप कर लें तो हम 15 अरब डॉलर, इससे ना सिर्फ हम ये IMF से अगर हम चाहते हैं ना छुटकारा हासिल करें, उसका वायदा ये है कि हम डैम बनाना शुरू कर दें। अगर हमने डैम बना लिए तो उससे हमारी बिजली सस्ती होगी, लोगों को सस्ता रोज़गार और आला मेयार का रोज़गार मिलेगा, हमारी जो ये फसलें हैं वो जो बंजर हो चुकी हैं उससे हमें निजात मिलेगी, और जो हम बाहर से हमारे गंदम और इस तरह की चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ती हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा।
اور جو ہم IMF کی جو چنگل ہے اس سے بھی آزاد ہو جائیں گے اور ملک ترقی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہم آج یہ تہیہ کر لیں اور ڈیم بنانا شروع کر دیں تو یہ ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوگا۔ تو میری تمام ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ اس جانب اب توجہ دی جائے۔ اب ہم کب تک یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں گے کہ ہر دفعہ جب 5 سال کے بعد ہم بھیک مانگنا شروع کر دیتے؟ لہٰذا خدارہ وہ جو ہم نے بھیک مانگنا کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا اس کو ختم کر کے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع کریں۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ خدارہ یہ ڈیم کی طرف اور اس حوالے سے ایک سیریس قسم کی کمیٹی بنا کے اس کے اوپر کام شروع کرے، اور کوئی بھی پھر حکومت آئے وہ ڈیم کا جو معاملہ ہے اس کو جاری و ساری رکھے۔ اس کے لیے میں اپنی آرمی سے بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدارہ وہ بھی ان لوگوں کو اکٹھا کرے اور خود انوالو ہو کے اس قسم کے جو انیشیٹو ہیں اس کی پہل کرے۔ آخر میں آپ کو ایک جو چیز ہے وہ کھیل کے متعلق بتاتا چلوں، کیونکہ اب ایشیا کپ شروع ہو چکا ہے۔ آج سری لنکا اور افغانستان کا میچ ہے جو کہ افغانستان نے جیت لیا۔ اب کل پاک بھارت ٹاکرا ہونے لگا تو اور یہ کل شام 7 بجے ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو پاکستان کی 11 رکنی ٹیم ہے میں آپ کو جلدی سے اس کے نام بتاتا چلوں۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ بابر اعظم ہے، رضوان ہے، اس کے ساتھ فخر زمان ہے، افتخار احمد ہے، اس کے ساتھ افتخار ہے، خوش دل شاہ ہے، شاداب علی ہے، حارث رؤف ہے، محمد نواز ہے، نسیم شاہ ہے اور محمد حسنین ہے۔ یہ تقریباً جو 11 رکنی ٹیم ہے یہ کل ممکنہ طور پہ پلینگ 11 کا حصہ ہوگی۔ تو یہ کل انشاءاللہ اب پاک بھارت ٹاکرا ہوگا تو ہمارے آپ سب سے بھی گزارش ہے اس حوالے سے دعا بھی کریں، اور انشاءاللہ یہ ایک اچھا مقابلہ ہوگا اور جو بھی اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا آخر میں۔ تو لیکن ہماری دعائیں چونکہ ہماری اپنی ٹیم پاکستان کے ساتھ ہے تو لہٰذا آپ سب بھی دعا کریں، انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو جو ایک آپ کے لیے انفارمیٹیو ہو سکتی ہے اس کو آپ تک پہنچنے میں آسانی ہو، اس لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ بہت شکریہ جزاک۔